તો દેશમાં સત્તાવાર રીતે ચોમાસાનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે। નિર્ધારિત સમય કરતા એક સપ્તાહ પહેલા કેરળમાં ચોમાસાનું આગમન થયું। 16 વર્ષ બાદ એક સપ્તાહ વહેલું આવ્યું છે કેરળમાં ચોમાસું। છેલ્લે 2009માં 23 મેના રોજ ચોમાસાનું આગમન થયું હતું। આજે વિધિવત રીતે દેશમાં ચોમાસાનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે। નિર્ધારિત સમય કરતા એક સપ્તાહ પહેલા કેરળમાં ચોમાસાનું આગમન થયું છે। એનો મતલબ કે ગુજરાતમાં પણ આ વખતે વહેલું ચોમાસું આવી શકે છે। 16 વર્ષ બાદ એક સપ્તાહ વહેલું કેરળમાં ચોમાસું આવ્યું છે। છેલ્લે 2009માં 23 મેના રોજ ચોમાસાનું આગમન થયું હતું અને આ વખતે વહેલું ચોમાસું આવ્યું છે। એનો મતલબ કે હવે ગુજરાતમાં પણ ચોમાસાનો પ્રારંભ વિધિવત રીતે થશે, પરંતુ એ વહેલા થશે અને ગુજરાતમાં અત્યારે જે સ્થિતિ સર્જાયેલી છે, વાવાઝોડાની પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવી શકે તેવી આગાહી પણ છે। એની વચ્ચે હવે કેરળ જ્યારે ચોમાસું પહોંચી ચૂક્યું છે એટલે કે વિધિવત રીતે ગુજરાતમાં પણ વહેલી તકે ચોમાસાનો પ્રારંભ થઈ જશે। हमारे साथ मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार जी। नरेश जी, मौसम को लेकर क्या अभी अपडेट है? अभी आज मानसून केरला के लिए ऑन सेट हुआ है। उसके साथ ही इसने बाकी हिस्से भी कवर किए हैं। कर्नाटक के कुछ हिस्से कवर हुए हैं, तमिलनाडु के कुछ हिस्से कवर हुए हैं। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी कुछ हिस्से कवर किए हैं। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो जहाँ पे हम कंटिन्यूस वेरी हैवी या एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसका एक रीज़न ये भी है अभी जो एक डिप्रेशन बना हुआ है अरेबियन सी में, वो इस सेंट्रल और ज्वाइनिंग कोंकण एरिया में है। उसका मूवमेंट ईस्टवर्ड होगा और स्लोली जो वीक हो जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव भी पूरा रहने वाला है, जिसके कारण पूरा साउथ पेनिनसुलर इंडिया में वेरी हैवी या एक्सट्रीमली हैवी विंड 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा या 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल रहने वाला है। स्पेसिफिकली आने वाले 3-4 दिन एक्सट्रीमली हैवी, उसके बाद वेरी हैवी हो जाएगा। और जो मानसून फर्दर महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, जहाँ कर्नाटक के जो बचे हुए हिस्से, तमिलनाडु के कुछ बचे हुए हिस्से, आंध्र प्रदेश में भी कुछ और हिस्से कवर करेगा, विंड कुछ हिस्से कवर करेगा और साथ में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का भी कुछ हिस्से कवर करेगा। गुजरात में इसका क्या असर रहने वाला है? सॉरी, गुजरात में इसका क्या असर? गुजरात में अभी देखिए ज़्यादा मूवमेंट, ज़्यादा असर नहीं रहने वाला, लेकिन गुजरात में भी हमारा यही है कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल एक्टिविटी आने वाले 4-5 दिन रहने का अनुमान है। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो साफ तौर से अभी गुजरात को लेकर कहा जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में हैवी रेनफॉल हो सकता है। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट। રાજ્યમાં આગામી 5 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી વ્યક્ત થઈ છે। દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે। સુરત, વલસાડ, નવસારી, તાપી, નર્મદા, ભરૂચમાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું। દીવ, દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં ઓરેન્જ એલર્ટની આગાહી। રાજકોટ, જૂનાગઢ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને ભાવનગરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું। ઉત્તર મધ્ય ગુજરાત અને કચ્છમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી છે। વેલમાર્ક લો પ્રેશર આજે ડિપ્રેશનમાં પરિવર્તિત થયું। ડિપ્રેશન હાલ મહારાષ્ટ્ર રત્નાગીરીથી 40 કિલોમીટર દૂર સક્રિય છે। આગામી 5 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી। પવનની ગતિ રાજ્યમાં 35 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની રહી શકે છે। और अभी जो बारिश का स्थिति रहेगा, हेवी रेनफॉल का वार्निंग भी दिया गया है। मेनली साउदर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स है गुजरात की, साउथ गुजरात रीजन की जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें हेवी रेनफॉल का वार्निंग है। और सौराष्ट्र कच्छ की भी साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में हेवी रेनफॉल का वार्निंग है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हम आज दिए हैं, राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अरावली, भावनगर और दीव के लिए दिया है सौराष्ट्र कच्छ में। और हमारा जो गुजरात रीजन का साउदर्न डिस्ट्रिक्ट इसमें आ रहा है सूरत, नर्मदा, भरूच, तापी, नवसारी, वलसाड, डांग, दादरा नगर हवेली, इसमें आज हम हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिए हैं। સંભવિત વાવાઝોડાને લઈ અંબાલાલ પટેલે પણ આગાહી કરી છે। તેમણે કહ્યું કે અરબી સમુદ્રમાં કોંકણ પાસે લો પ્રેશર બનવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। ગુજરાતમાં આંધી વંટોળ સાથે વરસાદ રહેશે। ગુજરાતના વાતાવરણમાં આજથી જ પલટો આવશે। આજથી 27 તારીખ સુધી ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ રહેશે। ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં આંધી સાથે વરસાદ આવશે। દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં વરસાદની આગાહી અંબાલાલ પટેલે કરી છે। સિસ્ટમ સક્રિય બનશે। લગભગ આ સિસ્ટમ વધારે સક્રિય બની અને મજબૂત તરીકે વેલમાર્ક લો પ્રેશર બનશે। તારીખ 28મી મેથી જૂનની શરૂઆત સુધીમાં આ સિસ્ટમ ઇન્ટેન્સિફાઈ થઈ અને દરિયામાં જશે। દરિયાની અંદર 65 થી 70 કિલોમીટર ઝડપના પવન ફૂંકાશે। અત્યારે તો જે સાયક્લોન જે સ્થિતિ છે એ ભૂભાગ પર
અને દરિયા કિનારા ભાગમાં સંતાકુકડી રમી રહ્યો તેવું જણાય છે, પરંતુ તેને કંઈક અવશેષો લગભગ ઉત્તર પાકિસ્તાનના ભાગોમાં હળવું દબાણ બને અને કચ્છના ભાગોમાં કદાચ તેની અસર થાય, જેના કારણે ગુજરાતમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે. તારીખ અત્યારે હાલ ક્યાંક છૂટા છવાયા ઝાપટા પડવાની શક્યતા રહે છે. આંધી વળતરનું પ્રમાણ વધારે છે. કાચા મકાનના છાપરા ઉડી જાય તેવું આંધી વળતરનું પ્રમાણ છે. 7 કિલોમીટરથી 20 કિલોમીટર ઝડપમાં પવન ફૂંકાશે. આંચકાના પવનો 35 કિલોમીટર કે ક્યારેક 50 કિલોમીટરના કોઈ ભાગમાં ફૂંકાશે. હમણાં ગરમી પડશે. કોઈ ભાગમાં ગરમી 41 ડિગ્રી તો વળી ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના ભાગમાં 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેવી ગરમી થઈ શકે. અને આ ગરમી વચ્ચે લગભગ હવે વરસાદ થવાની શક્યતા શરૂ થશે. આથી હવામાનમાં પડતો આવીને તારીખ 28 સુધીમાં અને તારીખ 31 સુધીમાં ગુજરાત સુધીમાં ત્યાંની અસર પહોંચે અને ગાજવી સાથે ગુજરાતના કેટલાક ભાગમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહી શકે. વિધિવત રીતે કેરળમાં નૈઋત્યનું ચોમાસું બેસી ગયું છે. હવામાન વિભાગે સત્તાવાર ચોમાસાની માહિતી આપી. કેરળમાં આ વખતે ચોમાસું 8 દિવસ વહેલું આવ્યું. ગુજરાતમાં પણ ચોમાસું વહેલી આવવાની આગાહી છે. હવામાન નિષ્ણાંત પરેશ ગોસ્વામી આગાહી કરી, ગુજરાતમાં પણ 8 દિવસ વહેલું ચોમાસું આવી શકે છે. નૈઋત્યનું ચોમાસું છે વિજયપતિ, વિશ્વનાથપુરમ, કન્યાકુમારી અને બીજા અન્ય વિસ્તારોને કવર કર્યા છે. અને કેરળની અંદર આજે ધમાકેદાર નૈઋત્યના ચોમાસાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. એટલે કે દક્ષિણ ભાગો છે, જે કેરળના દક્ષિણ ભાગોની અંદર નૈઋત્યનું ચોમાસું પહોંચી ગયું છે. સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો 1 જૂને એટલે કે જે કેરળની અંદર ચોમાસું પહોંચવાની નોર્મલ તારીખ છે એ છે 1 જૂન. 1 જૂને નૈઋત્યનું ચોમાસું કેરળ પહોંચતું હોય છે, પણ આ વર્ષે એટલે કે 2025 ની અંદર સમય કરતા 8 દિવસ વહેલું એટલે 24 મે 2025 રોજ નૈઋત્યનું ચોમાસું છે તે કેરળમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યું છે. કેરળના દરિયાકાંઠે સતત પશ્ચિમ દિશાના પવનો ફૂંકાવા જોઈએ અને પવનની ઝડપ છે 15 kT ની હોવી જોઈએ. 15 kT એટલે કે સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો આપણે 22 થી લઈ અને 35 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ થતી હોય છે. એટલે આ પ્રકારના જે પવન ફૂંકાય, ઓએલઆર ડાઉન થવું, સતત 50% કરતા વધારે સેન્ટરોની અંદર 2 મિલીમીટર કરતા વધારે વરસાદ પડવો, બીજા અન્ય જે ક્રાઇટેરિયા હોય, આ તમામ ક્રાઇટેરિયા છે આજે સમય કરતા 8 દિવસ વહેલા પૂર્ણ થઈ ચૂક્યા છે. અને અત્યાર સુધી ચોમાસું વહેલું ચાલ્યું છે. એવી જ રીતે જો વહેલું સતત ચાલતું રહેશે, યોગ્ય હવામાન આગળ ઉપર એને મળશે તો ચોક્કસથી ગુજરાતમાં 8 દિવસ વહેલું આવશે. પણ આ વર્ષે કદાચ એવું પણ બની શકે કે મહારાષ્ટ્ર સુધી ચોમાસું પહોંચી અને ત્યાં મોન્સૂન બ્રેકની કન્ડિશન સર્જાઈ શકે છે. આ તરફ હવામાન વિભાગની આગાહીને પગલે દરિયાકાંઠે કરંટ છે. જાફરાબાદ બંદર કિનારે 1 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું. વાવાઝોડાની આગાહીને લઈ 1 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું છે. માછીમારો સતર્ક રહે તે માટે 1 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું. જાફરાબાદ, ચાંચ બંદર, પીપાવાવ સહિતની બોટો કિનારે લંગારવામાં આવી છે.